আসসালামু আলাইকুম। বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতিতে সবাই সচেতন হই, সুস্থ থাকি। সবাইকে খানিবুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ইউটিউব চ্যানেলে 2021 সালের অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এগিয়ে যাব এবং নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাব ইনশাআল্লাহ। আসুন সবাই অংশ নেই খানিবুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে। Assalamu alaikum, dear students. How are you? Welcome to my online class. Today I am going to take a class for the students of class 8 and class 9. In this class you will enjoy a new grammar item, narration, sentence narration and then passage narration. I will discuss with you about your new item. I am Muzaffar Ahmed. Now we are going to discuss about narrations program and narration rule. That means direct and indirect. There's a picture. The very boys are enjoying. They say we are happy. Yes, they are enjoying themselves and they say we are happy. Follow it. There are also some prominent figure. They say that they were happy. In the first sentence, they say, comma, inverted, they were happy. And next sentence, they say that they were happy. You follow. There's a new mood in this, a new idea in this sentence. That's comma and inverted, but there is not comma and inverted. There is stated that, and there also says the same sentence verb move. There's a little child. She is eating something. She says, I am eating rice. She says, I am eating rice. But the next word, she says that she is eating rice. So, what have you imagined about this sentence and writings? Think about yourself. There are two sentences and sensed mode. What do you think about? What have you imagined by the images and text? Think about yourself. Okay? It is direct and indirect speech. Direct and indirect speech. That means we call this narration. Narration, huh? Write down every point of this from this slide. What do you think? What do you see? And I am discussing with you. I am sharing with you about this new mood. So our today's lesson is direct and indirect speech. Narration part 1. There will be, we get many parts. অনেকগুলো অংশ থাকবে। তার মধ্যে আজকে আমরা এই পার্ট 1 মানে প্রথম অংশটা দেখব। ন্যারেশন করতে গেলে প্রাথমিক যে ধারণাটা, সেই ধারণাটা কি কি লাগবে সেটা আমরা দেখব। আমি আশা করি তোমরা কাগজ কলম নিয়ে তৈরি আছো এবং লিখবে, যখন যে পয়েন্ট মনে হয় সেটা লিখে রাখবে, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাঙ্কস। আমরা learning outcomes from this lesson, after studying this lesson, we will be able to define speech, identify the classification of speech, change speech from direct to indirect. আমরা এখন স্পিচ কি চিনব, হ্যাঁ, সরাসরি এবং পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ কথাগুলো আমরা বুঝবো ইংরেজিতে, সেটাকে বলবো কি ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট। Look, you may ask me what is speech. আসলে স্পিচ কি সেটা আমাদের প্রশ্ন আসতেই পারে, তো সেজন্য আমরা একটা আলোচনা করি। What is speech? There follow, I play football with my friends. I play football with my friends. বন্ধুদের সাথে আমি ফুটবল খেলি। What did she say? সে কি বলছে? এই যে ও বললো যে আমি আমাদের বন্ধুদের সাথে খেলা ফুটবল খেলি। কি বললো? প্রশ্ন করি। What did she say? She said, মানে ওর কথাটা তখন আমি আমার ভাষায় বললাম। এখন কেউ ও যখন বললো I play football with my friend, এই যে মেয়েটি, তখন কেউ আমাকে বললো যে কি বললো, কি বললো, তখন আমি উত্তর
she played football with her friends. সে তার বন্ধুদের সাথে ফুটবল খেলে। মুড চেঞ্জ হয়ে গেল। ওর কথাটা যখন আমার ভাষায় বললাম, এটা মুড চেঞ্জ হলো। এটাই হলো নিজের কথা যখন নিজে বলে সেটা হলো ডাইরেক্ট, সরাসরি। এবং অন্যের কথা যেন আমি নিজে বলি বা অন্যের কথা যেন আমার কথা অন্য কেউ বলে, সেটা হলো ইনডাইরেক্ট, অর্থাৎ আমার কথাটা অন্য কেউ বলে দেয়। সো স্পিচ ইজ অ্যান এক্সপ্রেশন হুইচ ইজ এক্সপ্রেসড বাই দ্য স্পিকার। মানে স্পিচ হচ্ছে মানে বক্তব্য হচ্ছে একটা প্রকাশ ভঙ্গিমা, যেটা কেউ সেটা বলে। আমারটা আমি বললে আমার নিজের হয়, সেটা ডাইরেক্ট হয়, সরাসরি হয়। আবার আমার কথা অন্য কেউ বললে সেটা ইনডাইরেক্ট হয়। দেখো, লোক Talib said to me, I have done my duty. এখানে দেখো তালিব said to me যে কমা আছে এবং এখানে ইনভার্টের ভিতরে I have done my duty এটা দেওয়া আছে। দেখো এটা হলো ডাইরেক্ট। তালিব যে বলছে সে তার কথাটা সরাসরি বলছে, এখানে সে ডাইরেক্ট, এটা কি ডাইরেক্ট হয়ে গেল। তো এখন এটাকে আমরা যখন আমরা বলি ন্যারেশন করি বলি, অর্থাৎ ইনডাইরেক্ট করি। ইনডাইরেক্ট করলে কি হয় দেখো, Talib told me that he had done his duty. এখানে তালিব বলছে আমাকে সে নিজের ডিউটি করেছে, নিজের ডিউটি পালন করেছে। এই জন্য চেঞ্জ হবে, এখানে আই হয়ে গেছে হি, আই মানে তালিব, তো হি এখানে টেন্সের পরিবর্তন হয়েছে। আবার মাই বলছে তালিব, তখন তার পজিটিভ হিজ হয়ে গেছে না, এইভাবে। তো এখন এই যে আমরা স্পিচের কথা বললাম, সেটা কি ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট। ডাইরেক্ট স্পিচ এবং ইনডাইরেক্ট স্পিচ। ডাইরেক্ট স্পিচ হলো স্পিচ স্পোকেন ডাইরেক্টলি বাই দ্য স্পিকার ইজ ডাইরেক্ট স্পিচ। মানে যার কথা সে যখন বলে, এটা আমি আগে বলছি তোমাদের, যার কথা সে যখন বলে তখন সেটা হয় ডাইরেক্ট স্পিচ। আর ইনডাইরেক্ট কি, স্পিচ স্পোকেন ইনডাইরেক্টলি বাই আনাদার ইজ ইনডাইরেক্ট স্পিচ। আবার একজনের কথা যখন অন্যজন বলে সেটা হয় কি ইনডাইরেক্ট স্পিচ। ডাইরেক্ট এবং সরাসরি আর প্রত্যক্ষ পরোক্ষ, হ্যাঁ, এটা হলো স্পিচ। এটা আমরা বাংলার সাথে মিল করে বললাম। তাহলে দেখো এখানে আবার একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, হি সেড টু মি ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। তাহলে এখানে এই হি সেড টু মি এটা কি ডাইরেক্ট স্পিচ, ডাইরেক্ট স্পিচ। ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে দুইটা অংশ আছে, হি সেড টু মি কমা দিয়ে একটা অংশ, ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ইনভার্টেড দিয়ে এটা আরেকটা অংশ, তাই না? তো এই দুইটা অংশের নাম কি, যেটা নাকি বলে সেটা হলো, তাহলে আমরা দেখলাম দুইটা পার্ট, তাই না? দেয়ার আর টু পার্টস অফ এ ডাইরেক্ট স্পিচ। দুইটা অংশ, কমা দিয়ে একটা ইনভার্টেডের ভিতরে দেওয়া আছে। এখানে দেখো হি সেড টু মি এটা একটা অংশ, আবার ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড এটা আরেকটা অংশ। তখন এই যে হি সেড টু মি একটা নাম আছে, ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড এটা কিন্তু একটা নাম আছে। এই নামটা লিখে রাখবেন, নামটা কি, এই যে কমার অংশটা, এটার নাম হলো কি, এটা হলো রিপোর্টিং স্পিচ বা রিপোর্টিং ভার্ব বলে। রিপোর্টিং, এটা রিপোর্টিং স্পিচ না, লিখে রাখবেন। এটা প্রথম অংশের নাম, কমার আগের অংশটা কি বলা হয়, রিপোর্টিং স্পিচ। আবার কমার পরে যে ইনভার্টেড দেওয়া থাকে সেই ইনভার্টেড অংশের নাম কি, রিপোর্টেড স্পিচ। রিপোর্টিং ভার্ব আর রিপোর্টেড স্পিচ। হ্যাঁ, রিপোর্টিং মানে এটা বলতে চাইছি আউট অফ ইনভার্টেড কমা, মানে যে কমার ইনভার্টেড বাইরে কমা দিয়ে আছে এটা হলো রিপোর্টিং স্পিচ, আর ইনভার্টেড ভিতরে এটা হলো রিপোর্টেড স্পিচ। ইনসাইড অফ ইনভার্টেড কমা, অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচটা কমার ইনভার্টেড কমার ভিতরে থাকবে। দেখো ইনভার্টেড দেওয়া আছে না, ভিতরে দেওয়া আছে। তাহলে আমরা একটা ডাইরেক্ট স্পিচে কয়টা অংশ থাকে, দুইটা। কি কি, রিপোর্টিং স্পিচ আর রিপোর্টেড স্পিচ। রিপোর্টিং স্পিচ আর রিপোর্টেড স্পিচ না। ওকে, নাও we will discuss some basic rules of narration. কিছু প্রাথমিক রুল আমরা দেখব। দেখো, he said to me you are my best friend now, you are my best friend now। ডিরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করতে হবে। এখন এই ডিরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করতে গেলে আমাদের কিছু পরিবর্তন করতে হবে। সেই পরিবর্তনটা কি, মোট 5টা পরিবর্তন হবে।
ইনভার্টেড কমার বাইরে দুইটা হয়, ইনভার্টেড কমার যে বাইরে আছে ওটা দুটো পরিবর্তন হয়, আর ইনভার্টেডের ভিতরে যেটা সেখানে তিনটা হয়। অর্থাৎ এখানে ইনভার্টেড বাইরে মানে কি কমার দেওয়া, হি সেড টু মি, এখানে ইনভার্টেড বাইরে না, হি সেড টু মি, এখানে দুইটা পরিবর্তন হবে। আর ইনভার্টেডের ভিতরে ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড নাও, এখানে তিনটা পরিবর্তন হবে। এই মোট 5টা পরিবর্তন লিখে রাখো। এক নম্বরে আর মানে হলো রিপোর্টিং ভার্ব, যেটা আমরা প্রথমে দেখছিলাম না, রিপোর্টিং ভার্ব উপরে আমরা আগে স্টার্টিং তো দেখেছি না, এরো দিয়ে দেখানো হয়েছিল রিপোর্টিং ভার্ব, ওটা ইনভার্টেডের বাইরে, ওটা রিপোর্টিং ভার্ব। 2 নম্বরে কমার পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ এখানে কমা আছে যে এই কমাটা পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এখানে একটা যুক্তকারী কিছু একটা হয়, দ্যাট হয়। এবার 3 নম্বরে পার্সনের পরিবর্তন, এটা কোথায় হয়? এই যে ইনভার্টের ভিতরে, এখানে লেখা আছে ইনভার্টেড কমার ভিতরে 3টা, তাহলে 3 নম্বরটা পার্সনের পরিবর্তন, যে পার্সন ইউ না, এই ইউটা কার সাথে সম্পর্ক তোমার খেয়াল রাখতে হবে। ইউ হচ্ছে তোমার রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টের সাথে সম্পর্ক হয়, অবজেক্টের সাথে, সরি অবজেক্টের সাথে সম্পর্ক, ইউটা হলো অবজেক্ট, আর যদি ফার্স্ট পার্সন থাকে তাহলে সাবজেক্ট হয়। এরপরে ভার্বের পরিবর্তন, এখানে ভার্ব আছে আর এটার পরিবর্তন হবে, কিভাবে পরিবর্তন হয় সেটা আমরা আসবো পরের স্লাইডে, এটা লিখে রাখো সবাই। এরপরে ভার্বের পরিবর্তন, মানে স্থান থাকলে সেগুলি পরিবর্তন হয়, এখন আসা থাকলে যাও হয়, এখন থাকলে তখন হয় না, এখানে থাকলে সেখানে হয়, আজ থাকলে কাল হয়, এরকম হয়। কিন্তু তোমরা আগেও দেখেছো, তো যাও, তা আজকে আমরা দেখতেছি নতুন ক্লাস, এজন্য নতুন বিশেষভাবে সব কিছু আলোচনা করতেছি। তাহলে আমরা কি দেখলাম? একটা ডাইরেক্ট স্পিচকে ইনডাইরেক্ট করতে হলে 5টা পরিবর্তন করতে হয়। প্রথমে যে কমা যে অংশ রিপোর্টিং ভার্ব, সেখানে 2টা, আর এই রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন আসে, আর হলো কি কমার পরিবর্তন আসে। আর ইনভার্টেডের ভিতরে যেটা থাকে ওখানে 3টা পরিবর্তন হয়, প্রথমে পার্সন পরিবর্তন হয়, ভার্বের পরিবর্তন হয় এবং অ্যাডভার্বের পরিবর্তন হয়। সবাই লিখেছেন ইনশাআল্লাহ? আশা করি সবাই লিখেছেন। থ্যাংক ইউ। উই আর গোয়িং টু আওয়ার নেক্সট স্লাইড। দেখো রিপোর্টিং ভার্ব ও কমার পরিবর্তন কীভাবে হয়, দেখো রিপোর্টিং ভার্ব ও কমার পরিবর্তন করতে হলে এই যে 4টা তোমাকে দখলে রাখতে হবে। দেখো এখানে সেন্টেন্স আমরা তো 5টা সেন্টেন্স জানি, তাই না? অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অপটেটিভ, এক্সক্লেমেটরি, এই যে 5টা সেন্টেন্স, এই 5টা সেন্টেন্সই কিন্তু ভিন্ন রকমের রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন আসে এবং ভিন্ন রকমের স্ট্রাকচার, ফুল স্ট্রাকচার হয়। আমরা যে 5টা পরিবর্তন বললাম, এই 5টা পরিবর্তন কিন্তু সেন্টেন্সের যাবে ভিন্ন ভিন্ন হবে। সেই জন্য তালিকাটা দেখো, যখন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয় তখন রিপোর্টিং ভার্বে ওই যে সেড টু বা সেডের পরিবর্তে টোল্ড অথবা সেড হয়। আর যুক্তকারী হয় হলো ওই যে কমার পরিবর্তন বলছে না, কমা, সেখানে হয় দ্যাট। যদি ইন্টারোগেটিভ হয়, লিখতেছে তো সবাই লিখে রাখো, এই 4টা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, তোমার বোঝার জন্য খুবই সহজ হবে যদি তুমি লিখে রাখো, দখলে রাখো। এটা বই বুঝলে বইতে অন্য হয় দেওয়া থাকে, অনেক সময় সবাই বুঝে না, এই জন্য এটা দেখে বুঝতে হবে, সহজ হবে। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রিপোর্টিং ভাবে যে সেড ভার্ব বা সেড টু থাকে, তার পরিবর্তে আস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং লিঙ্কারি মানে যুক্তকারী কনজাংশন, ইফ বা ডবল কোয়েশ্চেন, ইফ বা ডবল কোয়েশ্চেন। ডবল কোয়েশ্চেন মানে তোমরা সবাই তো জানো, হোয়াট, হুইচ, হোয়ার, হাউ, হোয়েন, হোয়ার, না এগুলি। আর যদি ইম্পারেটিভ হয় তাহলে যে সেড টু বা সেডের পরিবর্তে অর্ডার, রিকোয়েস্টেড, অ্যাডভাইস, ফরবেড, প্রপোজড, এরকম এগুলি যুক্ত হয়। আর কানেক্টর হিসেবে মানে লিঙ্কার, কানেক্টর হিসেবে টু, দ্যাট, নট টু, এগুলি হয়। অপটেটিভ হলে প্রেড অথবা উইশড হয়, সেটু বলতে প্রেড বা উইশড হয় এবং লিঙ্কার হিসেবে দ্যাট হয়। আবার এক্সক্লেমেটরি হলে দেখো, এক্সক্লেম উইথ জয় অথবা এক্সক্লেম উইথ সরো অথবা এক্সক্লেম উইথ ওয়ান্ডার। তুমি যদি শুধু এক্সক্লেম কথা ব্যবহার করো তাহলে কিন্তু হবে। এবং যুক্তকারী হলো লিঙ্কার হিসেবে দ্যাট হবে। আমি আশা করি সবাই আমার বলার সাথে লিখে রেখেছে, আমার অনেক সময় নিয়েছি, এটা অবশ্যই লেখা হয়েছে, তাই না? তাহলে আমরা পরেরটায় চলে যাই। আচ্ছা দেখো, ইনভার্টেড কমার ভিতরের পরিবর্তনটা কিরকম? আগেটা আমরা দেখলাম কি কমার পরিবর্তন, তাই না?
ইনভার্টেডের বাইরে যে কমা হয় সেই কমার অংশে যে পরিবর্তন হয় সেটা দেখলাম, একটা চার্টের মাধ্যমে দেখলাম। এখন ওই ইনভার্টেডের ভিতরে কীরকম পরিবর্তন হয় সেটা দেখো। ফার্স্ট পার্সন আই বা ওই যদি হয় তাহলে রিপোর্টিং স্পিচের সাবজেক্ট অনুযায়ী যেরকম পরিবর্তন করা থাকে সেরকম হবে। সেকেন্ড পার্সনে ইউ থাকবে, রিপোর্টিং স্পিচের অবজেক্ট অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ যদি ফার্স্ট পার্সন থাকে রিপোর্টিং ভার্বে সাবজেক্টে কমার আগে, তাহলে রিপোর্টিং ইনভার্টেডের ভিতরে ওই আই ওই থাকলে ওই সাবজেক্ট অনুসারে হবে। আর সেকেন্ড পার্সন হলে রিপোর্টিং ভার্বে অবজেক্ট অনুসারে হবে। থার্ড পার্সন হি বা সে হলে কোনো পরিবর্তন হবে না। হ্যাঁ, এই ব্যাপারগুলো আমরা আরও বেশি লিখে রাখবো, সবাই লিখে অবশ্যই লিখে রাখবো, এই পয়েন্টগুলি লিখে রাখবো। এগুলো আমরা কথা বলতে গিয়ে বলি, কিন্তু এভাবে বইতে কিন্তু পাবে না, এজন্য লিখে রাখবে। এবার দেখো ভার্বের যে পরিবর্তনটা হয় তার জন্য কি করতে হবে। হাউ টু চেঞ্জ ভার্ব ফ্রম ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট। ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করতে গেলে চেঞ্জটা কীভাবে হয় সেটা ইনভার্টের ভিতরে যে ভার্ব থাকে সেই ভার্বটা আমার পরিবর্তন হবে। আগেটা তো আমরা দেখলাম সাবজেক্ট পরিবর্তন, না? এখন হলো ভার্বের পরিবর্তনটা কীভাবে হবে। দেখো, যদি আমাদের ডিরেক্ট স্পিচে এম ইজ আর মানে প্রেজেন্ট ফর্ম এম ইজ আর থাকে, তাহলে ইনডিরেক্ট করতে গেলে কী হয় দেখো, এটা পাস্ট হয়ে যাবে, ওয়াজ বা ওয়ার। কী হবে? ওয়াজ বা ওয়ার। এখন যদি ডাইরেক্টে ওয়াজ ওয়ার থাকে তাহলে ইনডাইরেক্ট হবে হ্যাড বিন। ওয়াজ ওয়ার থাকলে হ্যাড বিন, তার মানে এখানে পাস্ট থাকলে ওখানে গিয়ে হ্যাড বিন হবে, হ্যাড হবে। শ্যাল ওই থাকলে হবে শুড বা কুড। হ্যাভ হ্যাজ তাহলে হ্যাড। ক্যান বা মে থাকলে কুড বা মাইট। মাস্ট, হ্যাভ টু, হ্যাজ টু, অট টু, এগুলি মোডাল। যদি এটি থাকে হবে হলো হ্যাড টু। ইনডাইরেক্টে গিয়ে হ্যাড টু হবে। আমার মনে হয় সবাই লিখতেছে, লিখে দেবো। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট যদি থাকে তাহলে সেখানে হবে পাস্ট ইনডেফিনিট। আবার পাস্ট ইনডেফিনিট থাকলে হবে হ্যাড এবং ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, মানে পাস্ট পারফেক্ট, ভার্বের টেন্সের পাস্ট পারফেক্ট টেন্স সেটা হবে। অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে ডোন্ট বা ডিডন্ট থাকলে এখানে সাবজেক্টের পরে ডোন্ট থাকলে ডিডন্ট হবে, আর ডিডন্ট থাকলে হ্যাডন্ট হবে। ডিডন্ট থাকলে হ্যাডন্ট। ওকে, হ্যাভ ইউ রিটেন? আই থিঙ্ক ইউ কমপ্লিটেড দিস স্লাইড অলসো। আমি 3টা স্লাইড খুব জরুরি দেখালাম। অনেক আলোচনার মধ্যে 3টা স্লাইড কিন্তু খুবই জরুরি দেখালাম। এই স্লাইডগুলি কিন্তু মনে রাখতে হবে, মনে না রাখলে কিন্তু হবে না। এবার আরেকটা পরিবর্তন দেখো, একবারে লেখা ছিল কিন্তু দুইটা বললাম না ইনভার্টের ভিতরে। এখন তৃতীয় পরিবর্তনটা কি? অ্যাড ভার্বের পরিবর্তন আসবে। ডাইরেক্টে যদি নাও থাকে ইনডাইরেক্ট হবে দেন। এগুলি নিকটবর্তীকে আমরা বলি, বাংলায় বলি নিকটবর্তীকে দূরবর্তীতে দিতে হবে, কাছের থেকে দূরে দিতে হবে। তো তাহলে নাও থাকলে দেন। টুমরো, দ্য নেক্সট ডে। টু নাইট, দ্যাট নাইট। টুডে, that day. Yesterday, the previous day. Last night, the previous night. Last week, the previous week. Here, there. This, that. These, those. এই যে অ্যাডভার্বের পরিবর্তন, এই পরিবর্তনগুলি খুবই জরুরি। প্রত্যেকটা স্পিচে, প্রত্যেকটা ডাইরেক্ট স্পিচকে ইনডাইরেক্ট করতে গেলে এগুলি থাকি, অ্যাডভার্ব কিন্তু থাকেই। হ্যাঁ, 90% ইনডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ডাইরেক্ট স্পিচ কিন্তু থাকে। ইনডাইরেক্ট করতে গেলে পরিবর্তন করতে হয়। এই যে আগে যেমন টেন্স পরিবর্তন তো অবশ্যই দরকার, এবং এই অ্যাডভার্বের পরিবর্তন অবশ্যই দরকার। এই কোনো একটা 5টা সেন্স দেখায় না, কোনো একটা সেন্স না হলে কিন্তু তোমার স্পিচ কমপ্লিট হবে না, ইনডাইরেক্টটা কমপ্লিট হবে না। ইউ উইল নট গেট এনি marks. Okay, have you written? I think you have written it. আজকে আমি তোমাদের অনেকগুলি রুল দেখালাম। এই রুলের উপর ভিত্তি করে আমি একটা উদাহরণ কাজ দেব, তোমরা বাড়িতে চর্চা করবে। He said to me, I played well last night. He said to me, I played well last night. এখন এটাকে আমরা ডিরেক্ট আছে ইনডাইরেক্ট করতে হবে, ডাইরেক্টে ইনডাইরেক্ট করব। তাহলে সেই অনুযায়ী হি সেড টু মি,
এবার এই কমন হয় কি হয়, দ্যাট হয় না, দ্যাট হয়েছে। এরপরে ওই যে বলছিল যে পার্সনের পরিবর্তন, ফার্স্ট পার্সন থাকলে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টের সাথে সম্পর্ক, তাহলে এটা কে ফার্স্ট পার্সন, তাহলে হির সাথে সম্পর্ক, এখানে হি হয়ে গেছে। এরপরে পাস্ট টেন্স পাস্ট রূপ থাকলে ওখানে একটা হ্যাড হয়, দেখো এই যে পাস্ট রূপ প্লেইং, এটা একটা হ্যাড হয়েছে। এরপরে ভার্বের পার্টস রূপ না প্লেইং। এরপরে অ্যাডভার্বের পরিবর্তন হয়, এই যে লাস্ট নাইট, দ্য প্রিভিয়াস নাইট, তাহলে এই যে পাঁচটা পরিবর্তন হলো না, হ্যাঁ, 1 2 এখানে 1 2 3 4 এই পাঁচটা পরিবর্তন কিন্তু হয়ে গেল না। তাহলে দেখো যে প্লেড আসছিল পাস্ট প্রেজেন্ট হয়েছে কি হ্যাড প্লেড, হ্যাঁ হ্যাড প্লেড হয়েছে। এরপর ওই যে লাস্ট নাইট ছিল দ্য প্রিভিয়াস নাইট হয়েছে। কয়েকটা সেন্টেন্স উঠাও, কয়েকটা ডাইরেক্ট স্পিচ উঠাও, আমি তোমাদের দিয়ে দেবো, কালকে আবার এ নিয়ে কথা হবে। এই কয়েকটা কথা উঠাও, এখানে কয়েকটা 10টা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, এখানে তোমরা চেষ্টা করবে। ইউ উইল ট্রাই ইউরসেলফ অ্যাট হোম অ্যান্ড নেক্সট ক্লাস আই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দিস পয়েন্ট। আরও নিয়ম শৃঙ্খলা করবে, কিন্তু তোমরা করবা, আমি কালকে দেখব। আরও রুল আছে আমার কাছে, আমি তোমাদের নিয়ে কালকে আবার পরবর্তী ক্লাসে, মানে আবার শনিবারে আবার এই নিয়ে আলোচনা করব। সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকবে। থ্যাংক ইউ ডিয়ার স্টুডেন্টস, থ্যাংক ইউ, অল দ্য বেস্ট।